अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बेलियो तो मित्रों तुहाडा की हाल चाल है। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होणगे, वधिया होणगे। लहंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब जनाब शाम का टाइम हैगा ते असीं अपने पिंड मौजूद हैगे आ ते असीं जिहड़ा ना गन्ने की साड़ी कटाई होंदी पई है माशाअल्लाह ते लेबर जिहड़ी है ना वो काम करदी पई हैगी आ ते आओ साडे नाल फिर जुड़े रहो, तुहानूं दसदे आ अज असीं अपने पिंड दा बलूग करदे पए आ ते साडे शुगर केन जिहड़े कि इंडिया विच भी होएगी, चढ़दे पंजाब लहंदे पंजाब ते बाकी मालकां दे विच तुहानूं दसदे आ थोड़ा जिहा। आ वेखो गन्ने दा खेत है ते शाम दा टाइम है ते हवावां ठंडियां ठंडियां चलदियां पईयां ने ते साडा ड्राइवर साहब ने जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल आ? ठीक हो? छलाई शुरू करवाती है? कैवें फिर वधिया? सुनाओ मिल दा की हाल आ? गड्डी दा की हाल आ? फिट चलदी पई आ? ते आओ जी इधर लेबर लगी खड़ी है माशाअल्लाह ते वो भी तुहानूं दस दियां। ते किन्ना गन्ना लोड करदा पिया बई अज? 550 मन। चलो उन्ना क लोड करी जिन्ना क लै जाइए आपां, सेफ्टी का ख्याल रखिया कर। ते इधर चलदे हैं जी, इधर साडे भरा सज्जन बेली मित्र जिहड़े ना वो लगे हुए ने ते वो दसदे हैं जी। ते अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल आ? ठीक हो? तबीयत सेहत अच्छा जी? माशाअल्लाह देखो जी गन्ने की ट्राली लोड होंदी पई है। आ देखो जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है जी? ठीक हो? तबीयत सेहत अच्छा जी? तुहानूं इंडिया में सारे देखते पे ने, सलाम कर दो सारे नूं। आ देखो जी भाई जी, आ देखो आ सही डोले बांधने पे ने। आ देखो केड़ा सोती वाला खड़ा है? अच्छा चलो कोई गल नहीं। आ देखो जी गन्ना लोड होंदा पिया ते ए देखो इत्थे डोले शोले बांधे पे ने। जिन्हें जिन्हें आपदा पेट घट करना है, जिहड़ा कहना मैं मोटा हो गया ते लेबर दे विच वैकेंसियां खाली पईयां ने, वो आ सकदा है। ते वैकेंसियां खाली खुलियां पईयां ना ते ओहदा पेट भी कम हो जाएगा, ओहदे डोले भी बनणगे ते ओनू रोटी भी जिहड़ी है सही हजम होएगी ते ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ पेट ਵੱਧ ਗਿਆ, पेट ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਗੰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੰਨਾ US 33 ਕਿਹੜਾ US ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ US 233 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਛਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਊ, ਲੇਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ अच्छी अपनी मेहनत करती पई है ते आदि रोजी रोटी कमा रही है। तो यह देखो इवनिंग का व्यू हैगा तो इत्थे काम शाम आ देखो पूरी लेबर इन्हां बंदियां दी हिम्मत होंदी है। एक एक पूला जिहड़ा ना यह बंदे पूरी मेहनत दे नाल उत्ते पहुँचाते हैं। यह देखो दो बंदे जिहड़े हुंदे ने सब तो ज़्यादा काम कर रहे हुंदे ने ते उत्ते जिहड़े छप्पर मारते पे ने ना ते ओह जिहड़ा उहनूं की कहंदे 4 बंदे ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जी इन्हां दी एवें हयाती करे। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਗੰਨੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਲ ਛਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਛੱਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਸ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਖਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ 2 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੱਡਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਹਾਲੇ ਦਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰਿੰਗ ਪੈਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। खैर ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹੈ ਲਟਕਣ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਲਟਕਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾ ਕੇ? ਪਾਣੀ ਚਕਵਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਣੀ ਚਕਵਾਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਕਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚਕਵਾਉਣਾ। ਲੋਰਿੰਗ ਪੈਪ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਕਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਰਿੰਗ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਕਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਛਲਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਰਗੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਮੱਝ। ਤੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਵਾਨੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਦਾਵਾ ਸ਼ਦਾਵਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਬਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਬਾ ਮਾਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਮਾਲ ਇਵੇਂ ਇਹ ਖਾਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਚੁੰਗ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕੁਛ ਚੋਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਦੁਆਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਵੋ ਖੁਸ਼ ਰਵੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।